من قوله الفصل في أحكامه أمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين وظفر كان علي مع ابنيه وأمهما أهل الآباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرار وحمزة وكان العباس سيدنا ونجله الهبر من زالت به الغيار والآل والأصحاب والأتباع قاطبة فجن ليل دياجي أو بدا سعر يا ربي صل على المختار من مداري والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد غير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد ذي الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد جبلت بالنور دينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد مدين الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد غير رسل الله كلهم محمد دينه الحق ندين به محمد مشرك حقا على علمه محمد ذكره روحا لأنفسنا محمد صدره فرضا على أممي محمد رحم الله العباد به محمد شباب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وباجتها محمد
سيف الغمات والظلم محمد سيد طابت مناكبه محمد ساقه الرحمن بالنعم محمد زرف البار مراتبه محمد حفظه الرحمن بالنعم محمد صفة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم محمد ضابت الدنيا ببشده محمد جاء بالآيات والحكم محمد ظهرت في هدايته محمد نورا لكل عميم محمد أمنا إحسان نعمته محمد سر علم اللوح والقلم محمد عز معروف يدوم لنا محمد ما يسبي بنا سقم محمد فاق كل الأنبياء شرفا محمد قد أهل الدين في حرمي محمد قائم لله ذو همم محمد كل إحسان إليه نمي محمد كل ما في الكون مدهره محمد في البرايا غير مدسم محمد لم نجد عن حبه بدلا محمد نرتجي عند مضطرب محمد من نجاه ناله يده محمد يشئف الخوف عن عممي محمد نعمة الكبرى لنا سملت محمد ما سأل الخيرات والنعم محمد وصلاة يبعن أمه محمد قد تشامى كل ذي كرم محمد هديه فزنا بغايته محمد قد وفى لله بالقدم محمد لا نرى إلى شفاءته محمد خير داء عند مزدهم محمد يوم باس الناس سافعنا محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. سيدنا النبي محمد
أيها الأخوان رحمكم الله. يقول الإمام الحداد رضي الله عنه في كتابه النصائح الدينية والوصايا العلمية الصبر. وجدتم الصبر؟ ومن المنجيات العظيمة الصبر على بلاء الله والشكر لنعماء الله والزهد في الدنيا المشكلة عن الله. أما الصبر ففضائله عظيمة وحاجة المؤمن إليه في الأحوال كلها داعية وعامة. وما ورد في الصبر عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر والترغيب كثير منتشر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: وبشر الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد لله الذي من الله علينا بنعم كثيرة ومن بينهما أن جمعنا الله في هذه العشية بعد صلاة الجمعة لقراءة ما تيسر من كلام السلف الصالح. والله سبحانه وتعالى يفتح علينا عليكم فتوح العارفين. وصلنا إلى الصبر وما احتاج الناس وما أحوج الناس إلى الصبر. فالصبر والشكر sifatani mahmudatani. Yaqul Imam al-Haddad wa min al-munjiyat al-azimah al-munjiyat. Ta'rif al-munjiyat? Penolong. Termasuk penolong yang begitu agung peranannya. As-sabru ala bala'illah. Sabar ketika ada belai, ketika ada bala, musibah. Wa syukru li ni'maillah. Syukur ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Jadi ikhwan rahimakumullah, dua sifat ini amat indah yang menghiasi hati manusia kapanpun dan dimanapun. Ketika dua sifat ini ada, maka orang tersebut akan mulia. Imamul Haddad mewasiatkan di dalam bait-bait syair yang dihimpun dalam kitab Ad-Dur Al-Mandum. Satu di antaranya yang matlaknya itu basyir fuadaka bin nasibil wafi min qurbi rabbika wasi'il altafi. Kabar gembira, kau akan dapat anugerah yang besar dari Allah. Sebab apa? Min qurbi rabbik, sebab kedekatan dirimu dengan Rabbmu. Lewat taat kepada Allah Ta'ala, Allah akan kasih anugerah yang besar. Nah, di antara bait-baitnya nanti di tengah itu ada tulisan washkur ala na'amai wasbir lil bala. Bersyukurlah ketika kau dapat nikmat Allah, bersabarlah ketika ada bala. Ingat, Allah tidak menurunkan musibah kecuali sesuai dengan kemampuan sang hamba.
Jadi bala itu Allah turunkan sesuai dengan kemampuannya, kadar imannya. Sehingga dalam satu hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat balaknya itu para nabi. Summal amsal fal amsal. Begitu seterusnya, berundak sesuai dengan kemampuannya. Di dalam hadis yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka satu kaum, Allah uji kaum itu. Faman sabara falahu ridha. Waman radiya falahu ridha. Yang terima ujian dari Allah, Allah turunkan ridhanya. Waman sakhita, yang tidak terima atas musibah itu, falahu sukhut, Allah marah. Jadi bagaimana manusia itu menyikapi apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memahami apapun yang Allah berikan itu terbaik. Itu begitu. Kemudian yang ketiga, wazuhdu fid dunya al-mushkilah anil nah. Zuhud, zuhud itu kita mengambil dunia sekedar saja, sekedar untuk penopang hidup, bukan untuk mewah-mewah, bukan untuk tamattu, bukan untuk mengikuti syahwat, tidak. Itu begitu. Oleh karenanya kita harus tahu hidup ini ada hal yang harus kita lakukan, menahan diri. Jangan sampai kita larut dalam kehidupan dunia, maka akan hancur. Kenapa? Karena orang kalau sudah melepas sifat zuhud itu, dia akan sibuk dengan syahwatnya yang menyebabkan dia lali dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-mushghilah anillah. Contoh misalkan, seyogianya dia itu kerja dari jam 8 habis duha, cukup sampai jam 11 pulang. Tapi dikejar, yang akhirnya sholat duhurnya tidak karu-karuan. Sibuk lagi, sholat asarnya pun repot. Datang maghrib lagi lelah, datang isya capek. Ini kalau sampai meninggalkan kewajiban itu disebut al-mushghilah anillah. Menyebabkan dia itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang zuhud itu nyaman, tenang menghadapi kehidupan itu dengan nyaman. Kenapa? Karena mengalir kayak air, itu begitu. Tidak mau disibukkan dengan unsur duniawiyahnya, sampai bohongi orang, sampai mendolimi orang untuk tercapai hasrat keinginan jiwanya. Naudzubillah. Jadi sabar, syukur, zuhud. 3 sifat ini disebut munjiat yang akan menyelamatkan kita selaku manusia dari gempuran musuh kita. Apa musuh kita? Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Ini musuh manusia. Dengan sifat zuhud itu, maka akan mengerem dari gempuran-gempuran musuh kita. Dan musuh itu enak semua. Ini 4 ini enak. Hawa, nafsu, ya, dorongan setan, dunia, ini enak semua. Paham? Yang diingini hawa nafsu,
mangan enak, turu lali, duit akeh, bojo ayu, dikawal, disanjung, ditepuki tangan, dipuji, tidak mau dikritik, itu hawa nafsu itu. Ya, kalau diikuti terus, ya akhirnya kayak Fir'aun, dia tidak pernah sakit. Ana rabbukumul a'la, aku loh pangeranmu kang maha luhur, itu Fir'aun. Ya. Sombong lagi, sombong itu kan karena apa? Karena fasilitas. Ya. Lagi urip biasa, biasa. Barang duwe pit, dadak, nyong duwe pit. Duwe motor, ndak mau disalip dia. Ya. Orang ajar, saya motor anyar kok disalip. Punya mobil lebih congkak lagi. Ya itu. Tambah kaya, tambah sombong. Siapa ente? Nah, itu. Oh, berani kurang ajar sama saya. Kampleng. Lah itu begitu. Itu semuanya akan menjerumuskan. Zuhud, terima, sekedar untuk hidup. Nah, ini berisi madu. Saya katakan contoh. Semut datang, naik, diambil sedikit, lari, cukup dia sehat, minumnya madu. Iya, kayak ente, ya, harus sehat, riadoe, senang, iya. Tapi kan harus sehat, jangan tok orang kalau, ya harus sehat. Sadar lagi semut, ambil lari dia, selesai. Enak madunya. Ada satu lagi, tidak bisa. Madu itu harus milik saya. Tidak boleh orang lain minta. Dia naik, minum, naik lagi. Mestinya di pinggir, ambil lari, dia naik ke madunya. Ya, karena rakus itu, dia tidak zuhud. Apa yang terjadi? Dia itu tenggelam dalam nikmatnya dunia, tenggelam dalam mengikuti syahwatnya. Hancur enggak semut ini? Kelelep. Kita di laut enak, selancar, kapal enak, tapi kalau nyemplung laut ya habis. Itu gambaran tentang kerasnya dorongan hawa nafsu. Ayo bro, contoh lagi. Ingat Messi. Apa contoh yang gampang? Ingat enggak contoh saya dulu? Nyamuk, ingat nyamuk? Nyamuk itu, dia itu ketika hanya membutuhkan sesuatu, sadar dia, pakai strategi. Ada orang, ini orang tidur apa ya, Hanu tidur ini. Nyamuk itu ke telinga, plek, masih urip, masih melek dia, lari dia itu nyamuk. Jadi disadar penyelamatan diri itu perlu. Datang lagi, subhanallah, tidur ini sudah, nempel kulit. Plek, matanya lihat, sedot sedikit, rupanya Messi belum tidur betul, lari dia. Datang lagi, lebih keras lagi, tidak bangun ini orang. Iya, nempel lagi, sedot, tidak bangun, tidak bangun memang ini, tidur betul. Mestinya cukup itu, lari dia. Tetapi dia itu memenuhi keinginan dirinya, hawa nafsunya. Sedot lagi, lemuk mendadak. Sedot lagi sampai kadang pecah badannya. Ya. Kalau sudah gemuk, ya, banyak sedotan itu, ya kalau kamu bangun, nyamuk. Jari kamu di sini tidak bisa lari, begini. Tul, matilah dia, selesailah dia. Ya.
Tanpa ditutul gini aja dia tubuhnya sudah pecah. Tidak mampu menampung keinginannya. Begitulah gambaran hawa nafsu. Sudah tidak normal lagi pemikirannya. Adanya adalah bagaimana harus saya, di bawah saya, kekuasaan saya. Nah, itu semuanya saya. Nafsiyah. Ana. Jangan sampai terjadi yang semacam ini. Ini kajian Imam Al-Haddad akan membawa kita kepada memahami arti hidup ini. Ketika ada bala, bagaimana sikap kita? Ketika ada nikmat, bagaimana pula yang harus kita lakukan? Semacam ini. Allah memberi kalian sehat. Allah memberi abah ibu kalian nikmat, dikirimnya ke pesantren. Ya. Coba orang lain saat ini sedang asik dengan handphonenya. Kamu sedang menikmati kitabmu. Beda tentu, ya sangat beda. Sangat beda. Kalian selalu duduk didampingi malaikat. Langkahmu itu dalam selimut-selimut lembut malaikat Allah, rahmat Allah Ta'ala. Ini sebuah kenikmatan, lalu disyukuri. Mau kalian ke pondok, mau belajar ilmu, mau belajar syariat, jiwamu halus, akhlakmu mulia, membanggakan Rasulullah, ya kan, pemimpin masa depan. Itu artinya syukur. Artinya syukur. Nah, tetapi diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, banyak orang kalah, lupa. Ya, sudah direncanakan jam sekian begini, jam sekian begini, merencanakan maksiat. Bagaimana merencanakan maksiat? Ya sudah, musibah demi musibah Allah turunkan. Nah, kita lanjutkan. Saat ini Indonesia sedang menerima banyak musibah, belai demi belai, angin, ya kan? 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu, Pekalongan. Kemudian apa lagi? Cianjur saat ini sedang menata diri. Kemarin hari apa? Selasa, ya kemarin Selasa. Hari Rabu, angin di Pemalang, betapa keratnya itu. Nah, itu begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan selamat kepada kita semuanya. Dan dari kejadian itu menambah kesadaran umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sabrulan anapun sabar fa fadailuhu azimah, maka fadilah sabar amatlah besar. Jadi sabar itu adalah sebuah keutamaan yang agung. Wa hajatul mu'minina fil ahwal kulliha da'iyah wa ammah. Kebutuhan mukmin dalam segala kondisi betul-betul mengajak untuk hal itu. Secara umum semuanya membutuhkan kesabaran. Wa ma warada fi sabri anillahi ta'ala, apa yang telah datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal amr, perintah, wa targhib, dan dorongan untuk sabar, katsirun muntashirun, banyak dan menyebar luas tentang sabar ini. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah ista'inu. Belajar kamu sorof. Kalau bahasa Arab itu diawali dengan alif, sin, dan ta, memiliki arti tolab. Tolabul muawanah. Ya, kalau di tasrif itu halaman 28. Ya, ista'ana yasta'inu, betul. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kau minta bantuan
Dengan apa? Dengan melakukan sabar dan sholat. Lihat. Ayat berikutnya bisa kalian lihat. Innallaha ma'as sabirin. Ma'iyatullah. Lihat, ma'iyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang sabar. Perlindungan Allah, ya, kasih sayang Allah, semuanya itu kita bisa lihat Allah tetapkan untuk hamba-hamba yang sabar. Jadi orang sabar itu dikasih Tuhan, bahasa kampangannya kayak gitu. Allah sayang kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kapanpun sang hamba ini melangkah, dimanapun berpijak, maka dia selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah keindahan di dalam menjalani kehidupan. Wa qala ta'ala wa basyiris sabirin. Basyir apa artinya tadi? Kabar gembira. Ya. Ya, kamu kalau lihat iklan itu bagaimana? Hah? Kalau iklan lihat itu. Ya. Buruan dong, misalkan apa maning? Diskon besar, apa maning? Cuci gudang, apa lagi? Big sale, apa lagi? Promo besar-besaran, apa lagi? Nah itu padahal mungkin goroh, mungkin benar, tapi sepertinya banyak gorohnya. Nah, itu begitu. Mau memberikan sesuatu yang belum tentu baik, itu pakai bahasa yang menggerakkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala pakai bahasa bisyarah, kabar gembira. Lalu objeknya siapa? Maf'ul yang akan menerima bisyarah ini siapa? As-sabirin. Orang-orang sabar itu akan dapat sesuatu yang besar. Wa basyiris sabirin. Apa lanjutannya? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tafsir kita lanjutkan. Ini pelajarannya bukan tafsir. Ya. Kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Mereka yang jika tertimpa musibah ingat Allah, mengatakan inna sak temene ingsun lillahi milik Allah wa inna bahwa sesungguhnya kita ini kami ini ilaihi hanya kepada Allah rajiun akan kembali. Mawastarja indal musibah, orang yang baca istirja ketika ada musibah. Apa istirja itu? Kalimat tadi inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ajarahullah, Allah akan memberikan pahala dan Allah akan ganti yang lebih baik lagi dari sesuatu yang hilang tersebut. Sehingga membaca apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Ya Allah, berilah aku pahala dalam menerima musibah ini. Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik lagi. Itu begitu. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Allah demen, Allah sayang, Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Kalimat ini kamu renungkan dan kejar ya, supaya dapat kecintaan Allah kepada kita. Kecintaan yang luar biasa tentu. Sang hamba dicintai Rabbnya, sudah kedudukan yang amat mulia. Sehingga kamu mondok kayak begini, kamu kira
setan yang ganggu kamu itu kelas kerotak. Oh enggak, yang ganggu santri itu kelas hebat. Paham? Kenapa? Karena setan enggak mau sukses kamu ini. Enggak. Jadi setan itu benci pada ulama, jelas. Sehingga ada ulama su. Setan itu enggak suka sama santri, sehingga digoda luar biasa. Ana sing nakal, ana sing seneng ngumpet na barange wong, iya. Ana sing ngledek wong, ana sing senenge melanggar, itu jadikan begitu. Ada yang tidak sabar. Kemarin ada santri baru di sana, perempuan. Saya mau mondok, aduh ini sudah kondisi kayak begini, ya sudah tidak apa-apa diterima. Mau mondok seadanya, mau 2 hari kalau nggak salah. Minta pulang. Kenapa? Nggak enak mondok. Pulang saja, nggak bisa megang handphone. Nggak bisa megang handphone. Ya sudah, gimana lagi? Itu begitu. Kenapa? Karena mondok itu membutuhkan sabar, benturan dengan hawa nafsu, benturan dengan setan dan seterusnya. Kalau sabar, dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian ini sabar semuanya. Ya, tangannya dijaga, lisannya dijaga, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Tangannya jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, tip X itu mahal enggak? Mahal, apa yang mau beli? Lah kok ditaruh di bangku? Lah ini bukan tempatnya. Itu artinya apa? Dia tidak sabar. Itu begitu. Santri tidak boleh melakukan itu. Harus dijaga tangannya. Mau menulis sesuatu yang tidak enak, tahan. Itu begitu. Itu namanya sabar. Nanti sabar ada beberapa hal akan diterangkan Imamul Haddad. Wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi ayunina wa ja'alna bainahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memenuhi yuwaffa dipenuhi. Orang-orang yang sabar itu Allah balas pahalanya bighairi hisab, tanpa ada hisab. Apa? Tanpa ada, tidak tertakar, tidak terukur. Pemberian Allah yang maha kasih sayang kepada hamba yang sabar itu reok bruk, bahasa Tegalnya, tidak ditakar lagi. Itulah keagungan orang yang sabar. Just ingat, selama kamu hidup, maka di depan kamu itu berbagai macam rintangan. Bagaimana tamengnya? Tamengnya adalah sabar. Kalau sabar, kamu akan bisa menjadi imam, pemimpin. Kalau sabar, kamu akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dan hamba-hamba Allah. Itu lewat sabar. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yusabbirahu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala awsa' minas sabar. Rasulullah dawuh, orang yang berusaha menyabarkan dirinya, Allah akan berikan kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun, tidak ada seorang yang diberi ata'an anugerah oleh Allah khairan yang lebih baik, walau asa, lebih jembar, lebih luas, minas sabar, daripada sabar. Kalau sudah diberi sabar oleh Allah Ta'ala, itulah kebaikan yang amat luar biasa. Jadi anugerah Allah itu besar, tetapi tidak ada yang lebih daripada sabar. Itu sudah. Nah, anugerah Allah yang lebih luar biasa, khairan, lebih baik, ausa, jembar, melebihi sabar itu enggak. Jadi puncaknya itu ada di sabar. Kamu lihat semua perjuangan Nabi, itu landasannya sabar.
perjuangan karena Allah, maka karena sabar kuat. Kamu lihat perang pertama namanya apa perang? Badar. Tahun kedua Hijriah, dalam kondisi Madinah masih lemah. Kemudian hari itu puasa Ramadan pertama, tahun kedua Hijriah itu Ramadan pertama. Maka Rasulullah itu puasa 9 kali. 313 lawan musuh yang jumlahnya katakan 1000. Mereka pakai senjata tajam, senjata perang lengkap. Sedangkan Rasulullah tujuannya hanya menyergap rombongan dagang, bukan perang. Tapi Allah memberikan kemenangan. Jadi begitu. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kau bela Allah, bela agama Allah, Allah akan bela kamu. Allah akan kokohkan kaki kamu dalam perjuangan. Itu begitu. Kalau kamu turun di masyarakat, iya. Jangan cari fasilitas, lakukan aktivitas. Allah akan berkahi, Allah akan mudahkan. Amin. Itu begitu. Jadi yang kokoh, yang kuat. Itu Rasulullah saat itu peperangan. Kita lihat lagi hebatnya para sahabat. Ya. Dalam burda apa? Wasal Hunainan, wasal Badran, wasal Uhuda. Itu begitu. Heroiknya para sahabat di dalam jihad. Mari kita lihat tahun ke-13 Hijriah. Berarti era sahabat Abu Bakar. Akhir-akhir khilafah sahabat Abu Bakar. Beliau kirimkan 4 juyush ke Irak. Irak dibawa kekuasaan Persia. Kemudian setelah itu dikirimlah ke Syam, Yarmouk. Tuh. Sekarang mungkin apa? Yordan itu. Dikirim pasukan. Itu begitu. Sahabat Khalid membawa 10.000 pasukan. Ditambah dengan pasukan yang lain terhimpun sekitar 30.000 pasukan. Besar enggak? 30.000 besar enggak? Besar. Luar biasa. Sekarang kita baca Zoom. Berapa yang disiapkan oleh Herakl? Herakl itu tulisan Indonesianya Heraklius. Itu begitu. Bizantium. Berapa coba jumlahnya? 240.000 pasukan. 240.000. Sedangkan pasukan sahabat Abu Bakar ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 36, ada yang mengatakan 40.000. Itu sudah. Lawan 240.000. Bayangkan. Beda 200.000. Ya. Kayak tahu dirubeng. Sak pondok, iya. Kayak tahu dirubeng, sak pondok. Bayangkan. Coba perhatikan. Kalkulasi tinggal nunggu waktu. Kalkulasi tinggal nunggu waktu. Akan tetapi kesabaran yang telah dilatih oleh Rasulullah dan terpatri dalam hati sahabat kokoh. Luar biasa. 30.000 harus menembus 240.000. Coba. Apa yang dilakukan? Maka sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, beliau bersuara lantang, siapa yang mau beat sama saya untuk siap syahid menerobos pasukan salib
400 orang ngacung. Minta izin kepada panglima perang, maka disiapkan kudanya. Ya, 400 kuda itu lari dengan kencang menuju barisan pasukan Romawi yang 1000 tahun kokoh. Itu pasukan 1000 tahun, bukan umurnya 1000 tahun, generasi itu. Diterobos pasukan ini, maka roh jihad yang menyala-nyala dalam hati sahabat yang ditransfer oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkacaukan pasukan Romawi. Maka terjadi kekacauan dan sahabat Ikrimah gugur sebagai syahid. Diteliti dalam tubuhnya lebih dari 70 luka, baik sabetan pedang, tombak ataupun anak panah, lebih dari 70 dalam tubuhnya. Radhiyallahu anhu. Begitulah hati, kesabaran luar biasa. Mane tangane gatel mane, moh mondok mane, setane terus balik baik. Iya kayak begitu. Nah itu begitu. Bagaimana? Yang semangat itu lagi. Lihat sahabat Ikrimah. Maka kemenangan dalam panji-panji la ilaha illallah. Umat ini menang. Kacaulah mereka. Panglima mereka mati. Coba. Selesai peperangan, ribuan bangkai-bangkai si kafir. Ribuan. Bagaimana pasukan sahabat Abu Bakar yang dipimpin oleh sahabat Khalid ibnul Walid, Saifullah al-Maslul, hanya 3000 pasukan yang syahid dalam pertempuran terdahsyat pertama melawan Romawi. Nanti pada saatnya pertempuran sampai zaman Khilafah Utsmaniyah, terus sampai zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, benteng Konstantinopel, dalam bahasa Arabnya Konstantinia, yang tidak pernah tersentuh oleh musuh. Maka saat itu terbuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dengan kesabarannya, dengan strategi perangnya, dengan teori-teori perangnya, dengan persiapan-persiapannya. Bayangkan, ya, kalau pakai kapal, remuk kapal itu dihancurkan oleh Romawi, tapi kapalnya lewat alas. Bagaimana? Mendorong kapal lewat alas dalam bilangan jam untuk menerobos. Ini maka Rasulullah dari masa yang panjang Rasulullah dawuh, satuftahu Konstantinia, Konstantinopel akan ditundukkan. Ni'mal amir amiruh wa ni'mal jaish jaishuh. Sebaik-baik tentara yang ikut perang saat itu, sebaik-baik panglima perang, ya panglima perang saat itu. Semua pemimpin Islam ingin mendapatkan predikat ini, sehingga menyerang Konstantinia hancur, menyerang lagi hancur. Maka mereka, kamu mau apa? Datuk-datukmu saja kalah sama saya, kamu mau berani sama saya? Itu. Maka akhirnya kemenangan diberikan oleh Allah dalam sentuhan Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka berdirilah daulah Islamiyah yang dicita-citakan oleh datuknya Utsman, sehingga disebut daulah Utsmaniyah, ada di Turki, Istanbul. Kemudian di Istanbul ini, maka saat Sultan Murad keempat, setelah Sulaiman Qanuni membuat konun,
tentang hukum tata negara yang bagus, ditata solid, pasukannya ada apa. Sampailah hubungan itu terjalin ke Nusantara. Maka Sultan Murad keempat memberi izin kepada Sultan Agung Raja Mataram Islam pertama yang menyandang Sultan. Sebelumnya Senopati, ya, Senopati itu panglima perang. Beliau dapat julukan dua, Sultan Agung Senopati, ya, dan seterusnya. Khalifatullah ing Tanah Jawi itu diangkat oleh Sultan Murad keempat lewat utusan Syarif dari Mekah. Diberilahnya torbus, maka lihat pasukan Jawa pakainya torbus, ya. Diberinya bendera, maka bendera Yogyakarta itu dan kamu lihat kalau nanti ke Masjid Agung Yogyakarta itu ada lambang bulan, itu Turki. Kita lihat Iskandar Muda ketika perang melawan Eropa, maka beliau menulis surat ke Turki untuk minta bantuan kapal persenjataan melawan orang Eropa. Begitulah hubungan sejarah tentang sabar yang dilakukan oleh para syuhada, termasuk di negeri kita Indonesia. Kesabaran para ulama melatih, mengkader, menggerakkan umat untuk lepas dari penjajahan. Maka Allah berikan di bulan Ramadan, 9 Ramadan, hari Jumat 17 Agustus, maka ulama kita, para pendahulu kita menulis dengan bahasa yang indah, atas berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur, ini ikhtiar, ya, sampailah kepada kemerdekaan. Begitu, itu semuanya sabar, ya, dikader untuk menjadi sabar. Ketika kaya tidak buta dengan fasilitas, ketika jaya tidak menindas. Subhanallah, alangkah indahnya akhlak Rasulullah, alangkah berhasilnya pendidikan Rasulullah, dikader para sahabat untuk menjadi orang-orang yang santun. Ta'arhama'u bainahum, sesama muslim saling mencintai, saling menghargai. Subhanallah. Asyidda wal kufar rahama'u bainahum. Sifat sahabat Nabi tegas terhadap si kafir, sayang terhadap sesama muslim. Semoga Allah memberikan ilmu manfaat pada kita semuanya. Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang syukur, hamba-hamba yang zuhud. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna فاتم علينا توبة تاسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وديرة نصوبة والمسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد تصصوبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك عصاك وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب يا رب السماء نصر إلينا سريعا خذ
يا رب السماء نظر إلينا سريعا تذهب للظما ورحمة الله وسيعا ما بال العيون تذري الدموع السواكب من فرط الشجون